प्यारे विद्यार्थियों, मैं जगतार सिंह कंप्यूटर फैकल्टी सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल चन्नों। अज मैं तुहानूं 12वीं क्लास के इतिहास विषय बारे पाठ दूजे बारे पंजाब के इतिहास निर्माण में औकड़ां ते समस्यावां बारे जानकारी देवांगा। जिवें कि आपां पिछले पाठ दे विच पढ़ चुके हैं, पंजाब दीआं भूगोलिक विशेषतावां, पंजाब दीआं भूगोलिक विशेषतावां दा इतिहास के उत्ते की प्रभाव पिया, उहदे बारे असीं विस्तार तौर पूर्वक पढ़ चुके हैं। सो असीं अज अपना अगला टॉपिक पंजाब के इतिहास निर्माण में औकड़ां ते समस्यावां बारे जानकारी प्राप्त करांगे। जिवें कि आपां सारे जानते हैं, पंजाब के इतिहास निर्माण में बहुत सारिया औकड़ां ते समस्यावां आईयां ने। जिवें पंजाब विच मुगल साम्राज का अंग सी, मिथिहास ते इतिहास की मिलावट हुई सी, सिख गुरुआं के विरोधियों द्वारा कुसेमा होया, हिंदू पुजारी वर्ग की अणगहली हुई, 18वीं सदी में इतिहासिक ग्रंथों का नष्ट होना, सिखां द्वारा अपना इतिहास ना लिखा जा सकना, 1708 ईस्वी तो 1766 ईस्वी तक सिखां दा अफगानां ते मुगलों नाल घोर संघर्ष होना, पंजाब की वंड 1947 जिहड़ी हुई सीगी, महंतां जगीरदारां ते होर प्राचीन परिवारां दा असहयोग होया सी, जिन्हां करके पंजाब के इतिहास निर्माण में औकड़ां ते समस्यावां आईयां। सो हुण आपां कल्ले कल्ले पॉइंट नूं विस्तारपूर्वक पढ़ांगे। नंबर, पंजाब मुगल साम्राज का अंग सी। जिवें कि आपां सारिआं नूं जाणदे हां जां पहलां इतिहास दे विच आपां 6वीं क्लास तो पढ़दे आ रहे हैं कि मध्य एशिया दे विचों हमलावर आउंदे सीगे, जिहड़े कि पंजाब दे विच आके जां भारत दे विच हमला करदे सी, क्योंकि जिहड़ा पंजाब सीगा ये मध्य एशिया तो आउण वाले सारे वपारियां दा हमलावरां दा प्रवेश द्वार सीगा। जदों ये प्रवेश द्वार विच आउंदे तां कुदरती तौर ते भी इन्हां जगह दे आके इत्थे दे रहण वाले बसेंदे लोकां दे विचकार इन्हां दा लड़ाई झगड़ा जां युद्ध होना आम जी गल सी। उस समय तो सब तो बड़ी मुश्किल ये आउंदी सीगी कि उस समय सम्राट अकबर के समय 15 प्रांतां विचों पंजाब बाद विच कश्मीर नूं काबल तो अते सिंध नूं मुल्तान तो अलग करके 2 नवें सूबे होर बना दिते सी। पहला की सी, पंजाब एक सी, फिर मुल्तान, लाहौर, काबल, अजमेर, दिल्ली, अवध, आगरा, मालवा, अहमदाबाद, गुजरात वाला, खंडेस, थानेसवर, वो सारे जिहड़े इलाके सी अलग अलग तरह के सूबे बना दिते सी, जिहदे करके कि इन्हां दे इतिहास दे विच वखरेवा पैदा हो गया सी। ते उस समय के नाल संबंधित जिन्नियां भूगोलिक विशेषतावां सी उहदे मुताबक सारियां समस्यावां आउण लगे सी। दूसरा जो मिथिहास ते इतिहास की मिलावट, एक बहुत बड़ा इशू हुंदा अजकल। तुसीं भी देखिया होवे भी कई गल्लां सानूं इतिहासिक गल्लां जाण प्रमाण दिते जाते हैं, उन्होंने असीं मान लिया, सच मान लिया, पर बहुत सारिया गल्लां इहियां जिहियां होंदियां जिन्हां दे विच असीं सानूं लगदा भी नहीं ये झूठियां ने, ये मिथिहासिक गल्लां ने, भी इन्हां दे तर्क कोई नहीं हैगा ते ये तत्त दे आधारित नहीं हैं। सो सिख धर्म का इन्हां दे विच हैगा मेन तौर पर सिख धार्मिक ग्रंथां विच कल्पित कथावां, बहुत सारे सिख धर्म के ग्रंथ सीगे, उन्हां विच कल्पित कथावां विच ऐड कीते गए सी जिहड़े उस समय के नाल संबंधित, क्योंकि देखा गया भी बहुत सारिया इहियां जिहियां कथावां दित्तियां जांदियां ने जिहड़ियां कि प्रमाणित नहीं मन्नियां जा सकदियां हैगियां, क्योंकि इतिहासिक तौर पर साइंटिफिक तौर पर वो चीज़ां प्रमाणित नहीं लगदियां कि जिस करके सानूं लग रहा भी साडा इतिहास सही नहीं। सिख गुरु साहिबानां दे आरंभिक काल में उन्होंने जीवन और महान कामां बारे बहुत घੱਟ रचनावां ने। सो इत्थे भी देखण वाली जरूरत है, सिख धर्म का जिहड़ा विकास आ गुरु नानक पातशाह जी तो शुरू हुंदा ते गुरु गोबिंद सिंह जी तो बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तक ਚੱਲਿਆ लगातार ਚੱਲਿਆ आ रहा। पर असी इत्थे देखिया भी गुरु जी दे साडे दसे गुरु साहबान ने बहुत ज़्यादा महान काम कीते ने, पर उन्होंने इस संबंध में रचनावां बहुत घੱਟ ने। इन्हां दा मुख्य कारण की सीगा, एक तो मध्य एशिया च आउण वाले हमलावर सीगे, एक दूसरा इत्थे मुगलों के राज होने करके सिखां ते इन्हां दा टकराव हुंदा रहिंदा सी। तीजा जन्म साखियां ते होर ग्रंथां विच करामातां ते पुराणिक कथावां दा जोड़, जिवें कि आपां सारे जानते हैं भी गुरु अपने सिख धर्म के विच करामातां नूं कोई स्थान नहीं है, पर फिर भी बहुत जगह पर यह जगह भी करामातां दिखाईयां गईयां ने जिहड़ियां कि इतिहास दे विच मिलावट का काम करदियां ने ते इतिहास दे विच प्रमाणता नूं घटा रहीआं ने। तीजा सिख गुरुआं दे विरोधियों द्वारा कसेमा, हर एक चीज़ का चंगे का विरोध होना जरूरी होंदा, लाजमी होंदा ते लोग करते भी हैं। सो इत्थे भी सिख गुरुआं दे विरोधियों का द्वारा भी बहुत ज़्यादा विरोध किया गया। जिवें 1581 ईस्वी तो गुरु गद्दी जद्दी होने पिछों गुरु गद्दी लई झगड़े होने लगे, क्योंकि जिन्हें भी गुरु साहिबानां दे बेटे सी, बड़े ते छोटे, वो आपसी गुरु गद्दी लई झगड़े करन लगे। गुरु अर्जन देव जी के बड़े भरा पिरथी चंद का विरोध होया, उन्हें अपने पुत्र मेहरबान नूं गुरु गद्दी ते बिठाउण लई बहुत ज़्यादा झगड़ा किया। सो गुरु हरराई जी के पुत्र राम राय द्वारा भी
गुरु हरकृष्ण जी का विरोध किया गया, क्योंकि गुरगद्दी के लिए उन्होंने भी इस चीज़ का विरोध किया सी, जिस नाल कि सिख गुरुओं के विरोधियों द्वारा कसेवा होने करके ते उन्होंने जिहड़ा कीते हुए चंगे काम सी उन्होंने चंगी तरह नहीं दर्शा सके। गुरु तेग बहादुर जी का धीरमल द्वारा विरोध हुआ। गुरु हरराय जी का वड्डा भरा सीगा धीरमल, जिन्होंने की किया गुरु गोबिंद सिंह गुरु तेग बहादुर जी का विरोध किया। सो गुरु साहिबाना के इन्हां विरोधियों नूं मीणे, राम रईए, धीर मल्लीए इते हंदालीए भी कहा गया सी, जिन्हां करके सिखां दे विरोधियों द्वारा कसेवा होने करके सानूं सिख इतिहास जब पंजाब के इतिहास लिखण विच बहुत ज़्यादा औकड़ आया। गुरु साहिबां नूं अपमानित करने लई इन्हां द्वारा पुस्तकां ते लेख लिखे जां लिखवाए गए। कई बार की हुंदा भी जदों असीं किसी ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਲੇਖ ਲਿਖਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਜਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ। ਇੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਵਿਅਰਥ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾਤ ਇੱਥੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਵੇ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਵੇ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ कठोर शब्दों में निंदा की सी। सो हिंदू वर्ग को जो लग्या भी साड़ी जाति प्रथा मूर्ति और रीति रिवाजा बारे खिलाफ बोलते हैं तो हिंदू वर्ग ने उन्होंने अणगौलिया करना शुरू कर दिता। हिंदू पुजारी वर्ग ने गुरुआ के विरोध हो गया। वो सारे कहते सी भी ये सारे मंदिर जोड़े धार्मिक वृत्ति के नहीं हैं तो ये जोड़े साडे समाज को भड़का रहे हैं। पढ़िया लिखा वर्ग होंदे हुए भी गुरु साहिबान के जीवन बारे कुछ नहीं लिखा, क्योंकि हिंदू वर्ग पहले दिन तो ही पढ़िया लिखा सीगा। सो पढ़िया लिखा होने करके फिर भी उन्होंने गुरु साहिबान के जीवन बारे कुछ नहीं लिखा, जबकि वो बहुत कुछ लिख सकते थे। सो हिंदू वर्ग की अणगहली करके भी इतिहास में सानू औकड़ आईयां। अगे 1708 ईस्वी तो लैके 1766 ईस्वी तक सिखां दा अफगाना ते मुगलों नाल घोर संघर्ष। जिमें कि असी सारे जानते हैं भी पंजाब आ जिहड़ा ये प्रवेश द्वारा मध्य एशिया ते आउण वाले सारे हमलावर ते व्यापारियों का, पर इत्थे मुगलों का राज सीगा ते जिहड़े साडे सिख दे लोग सीगे वो सारे की करदे सीगे, इन्हां नाल टकराव हुंदा रहंदा सीगा। जिमें कि आपां इतिहास दे बहुत बारे पढ़िया भी जे 40 मन पीस के फिर किते रोटी नसीब हुंदी सीगी, माइयां औरतां तो ਚੱਕੀਆਂ ਪਸਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਗਲਾਂ 'ਚ ਟੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਪਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਯੁੱਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 1708 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1766 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਫਗਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ। 1708-1766 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਫਗਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਅਬਦ ਸਮਦ ਖਾਨ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਯਹੀਆ ਖਾਨ, ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਹਮਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੁਛ ਕੀ ਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਛੱਡੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਗ੍ਰੰਥ। ਕੁਛ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀ, ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜੋ ਜੋ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੁਆਰਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਗਵਾਚ ਗਏ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। 16ਵੀਂ 17ਵੀਂ ਅਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੇਖਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ
ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 1708 ਤੋਂ 1766 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਫਗਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਦਲੇਰੀ, ਨਿਡਰਤਾ ਆਦਿ ਦਾ ਵਰਣਨ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੇਖਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਚੋਰ, ਡਾਕੂ, ਲੁਟੇਰੇ, ਕਾਤਲ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਸੀ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਤਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ, ਮੁਲਤਾਨ, ਪਸ਼ਾਵਰ, ਕਸੂਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੂਮੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੋਮੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੋ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੋਮੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਹੰਤਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸੀ। 1919 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸੀ। ਮਹੰਤ ਆਪਣੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। 1920 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। 1920 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਲਗੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਜਿੰਨੇ ਮਹੰਤ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਭੱਟ, ਸੰਦਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਪੱਤਰ, ਵਹੀਆਂ, ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਆਦਿ ਸੰਦੂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰੱਦੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਲਿਖਤਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਦੂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਰੱਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਔਕੜਾਂ ਕੀ ਕੀ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 16ਵੀਂ ਅਤੇ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ। ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ 15 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸਨ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, 8। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 2 'ਚ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, 1920 ਵਿੱਚ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ, 1739 ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। 16ਵੀਂ ਅਤੇ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। 6 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਔਕੜਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਮਹੰਤ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਔਕੜਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।